Okay. Sixth lesson, monumental architecture, page number 61. A large number of monuments were built during the medieval period. Kings built both religious and secular structures. Religious monuments included temples and mosques, while secular monuments included forts, palaces, tombs, tanks, and wells. ഒരുപാട് monuments during medieval period. Many monuments built by the kings. Kings built both monuments are secular and religious structures. Religious structures included churches, temples and mosques. പള്ളികളും മുസ്ലിം പള്ളികളും അമ്പലങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായത്. അതോടൊപ്പം secular structures or secular monuments included forts, palaces, tombs, tanks and wells. Okay, monuments. Secular monuments included forts, കൊട്ടാരങ്ങള്, forts, കോട്ടകള്, palaces, കൊട്ടാരങ്ങള്, tombs, ശവകുടീരങ്ങള്, tanks and wells. These are included in secular monuments. Then next one, why architecture? എന്താണ് architecture? Have you ever wondered why the medieval period is so rich in architecture? There are many reasons. First one, kings built forts, palaces and tombs to impress others with their power, position and health. Second point, kings celebrated their victories in war by building monuments. Kings wanted to demonstrate their devotion to God. They did so by building places of worship such as temples and mosques. Kings wanted to build structures that would act as makers of grandeur of the era gone by. These structures would also enable the future generation to remember the builders. Last point, kings also engaged in construction work to earn the goodwill of the people. Digging wells and building tanks were praiseworthy activities. നമുക്കറിയാം, we have wondered about the medieval period. Is so rich in architecture. അതായത് മുഗൾ പീരീഡിൽ നമുക്കറിയാം അത്ഭുതങ്ങളായി തോന്നുന്ന ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ, അതായത് ഒരുപാട് മോണുമെന്റ്സ്, സെക്കുലർ ആൻഡ് റിലീജിയസ് മോണുമെന്റ്സ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി മുഗൾ പീരിയഡ് അല്ലെ. Then there are many reasons. ഇതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്, നോക്കാം. Kings built forts, palaces and tombs to impress others with their power, position and wealth. രാജാക്കന്മാർ എന്ത് പണി കഴിപ്പിച്ചു? Kings built forts, palaces and tombs. എന്തിനു വേണ്ടി? To impress others with their power, position and wealth. രാജാക്കന്മാർ കോട്ടകളും കൊട്ടാരങ്ങളും ശവകുടീരങ്ങളൊക്കെ പണി കഴിപ്പിച്ചു. എന്തിനു? To impress others with their power. അവരുടെ ശക്തിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. Second one, kings celebrated their victories in war by building monuments. രാജാക്കന്മാർ എന്ത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു? Their victories, അവരുടെ വിജയങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നേട്ടങ്ങള് അവര് ആഘോഷിച്ചു. In war by building monuments. യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിക്ടറി അവർക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്യും? മോണുമെന്റ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അതായത് വിക്ടറീസ്, അവർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവര് പുതിയ പുതിയ മോണുമെന്റ്സിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യും. തേർഡ് പോയിന്റ്, കിങ്സ് വാണ്ടഡ് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദർ ഡിവോഷൻ ടു ഗോഡ്. രാജാക്കന്മാർക്ക് എന്ത് വേണം? കിങ്സ് വാണ്ടഡ് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദർ ഡിവോഷൻ ടു ഗോഡ്, ദൈവത്തിലുള്ള വഴി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മെഡീവൽ പീരീഡിൽ ഒരുപാട് മോണുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം. ഫോർത്ത് വൺ, kings wanted to build structures that would act as makers of grandeur of the era gone by. These structures would also enable the future generation to remember their builders. അതായത് വേറൊരു കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഇവര് ഈ മെഡീവൽ പീരീഡിലെ ഭരണാധികാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ മോണുമെന്റ്സും പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെടും അല്ലെ. പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെടണം. അപ്പം ഓരോ ബിൽഡേഴ്സിനെയും, അതായത് രാജാക്കന്മാരെയും അതുണ്ടാക്കിയ ബിൽഡേഴ്സിനെയും ഒക്കെ പിൽക്കാലങ്ങളിൽ റിമെമ്പർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് രാജാക്കന്മാര് മോണുമെന്റ്സ് പണി കഴിപ്പിച്ചത്. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, കിങ്സ് ഓൾസോ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് to earn the goodwill of the people. Digging wells and building tanks were praiseworthy activities. രാജാക്കന്മാർ ഏതിൽ ഏർപ്പെട്ടു? കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക്. കിങ്സ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് to earn the goodwill of the people. ജനങ്ങളുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടി, ജനങ്ങളുടെ നല്ല ഒരു വില്ല് നേടാൻ വേണ്ടി, ഗുഡ് വിൽ നേടാൻ വേണ്ടി
കൂടിയാണ് എന്ത് രാജാക്കന്മാര് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പണി കഴിപ്പിച്ചത്. മോണുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്ക്സ് ഇതൊക്കെ പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ ആൻമരിയ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏർലി മെഡീവൽ പീരിയഡ്. ഫസ്റ്റ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് നോർത്ത് ഇന്ത്യ. ഇൻ ദ നോർത്ത് ദ Nagara style of temple architecture was popular. The Chandelas built many temples at Khajuraho. In all, there are 85 temples in the Khajuraho complex. Most of them, such as the Parshvanatha temple, Vishwanath temple, and the Kandariya Mahadeva temple were constructed in the Nagara style. The temples of Odisha, Mukteshwara temple and Lingaraja temple at Bhubaneswar, the Sun temple at Konark and the Jagannatha temple at Puri are some of the best specimens of Nagara style of the temple architecture. The Dilwara temples at Mount Abu, Rajasthan were built by the Solanki rulers. These temples are of white marble. They are decorated with beautifully carved sculptures and have designs such as flowers and plants. നമുക്കറിയാം in the north ഭാഗങ്ങളിലെ നഗര സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ടെമ്പിൾ ആയിരുന്നു. നഗര സ്റ്റൈലിലാണ് അമ്പലങ്ങൾ പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നഗര സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ടെമ്പിൾ ടെമ്പിൾ ആർക്കിടെക്ചർ ആയിരുന്നു പോപ്പുലർ ഉണ്ടായിരുന്നത്. Chandelas built many temples at Khajuraho. Khajurahoയിലെ ചണ്ടേല വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചണ്ടേലാസ് ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങൾ പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് in all there are 85 temples in the Khajuraho complex. Khajuraho കോംപ്ലക്സിൽ ഏകദേശം 85 അമ്പലങ്ങൾ പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം അതിലുള്ള ഫേമസ് ആണ് ഇതൊക്കെ പാർശ്വനാഥ ടെമ്പിൾ, വിശ്വനാഥ് ടെമ്പിൾ, കാന്താരിയ മഹാദേവ ടെമ്പിൾ, ദെൻ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് Mukteshwara temple, Lingaraja temple, etc. are the examples of these Nagara style temples. Nora parayam in the north, Nagara style of temple architecture was popular. Chandelas built many temples during this period. About 85 temples in the Khajuraho complex. Main temples are Parshvanatha temple, Vishwanatha temple, then Mukteshwara temple, Lingaraja temple, Sun temple, പിന്നെ Jagannatha temple, etc. Then അതിൽ നോക്ക് Vishwanatha temple and Kandariya Mahadeva temple were constructed in Nagara style. പിന്നെ temples of Odisha, ഒഡീഷയിൽ ഏതൊക്കെയാ? Mukteshwara temple, Lingaraja temple. Mukteshwara temple Lingaraja temple എവിടെയായിരുന്നു? ഭുവനേശ്വറിലാണ്. പിന്നെ Sun temple, സൂര്യക്ഷേത്രം കൊണാർക്ക്. പിന്നെ ജഗന്നാഥ ടെമ്പിൾ പുരിയിലാണ്. പിന്നെ വേറെ ദിൽവാര ടെമ്പിൾസ്, മൗണ്ട് അബു അതായത് രാജസ്ഥാനിലാണ് ദിൽവാര ടെമ്പിൾ. ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടെമ്പിൾസ് ഡ്യൂറിംഗ് മെഡീവൽ പീരിയഡ്. നെക്സ്റ്റ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ. The Pallavas, Pandyas and the Cholas were great temple builders. The Pallava kings built the Radha temple and the Shore temple at Mahabalipuram and the Kailasanatha temple at Kanchi. The Pandyas constructed numerous temples in Madurai. എന്താ പറഞ്ഞത്? Pallavas, Pandyas and Cholas. We learned about these Pallavas, Pandyas and Cholas in previous class. Pallavas, Pandyas and Cholas were great temple builders. ഈ പല്ലവന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡ്യന്മാരും ചോളന്മാരും പല്ലവന്മാരൊക്കെ അമ്പല നിർമ്മാണത്തില് നല്ല ഫേമസ് ആയിരുന്നു. The Pallava kings built the Radha temple. പല്ലവന്മാർ ഏതുണ്ടാക്കി? പല്ലവ രാജാക്കന്മാരാണ് രഥാ ടെമ്പിളും ഷോർ ടെമ്പിളും. Radha temple and Shore temple at Mahabalipuram and built by Pallava kings. പല്ലവ രാജാക്കന്മാരാണ് രഥാ ടെമ്പിളും ഷോർ ടെമ്പിളും നിർമ്മിച്ചത്. എവിടെയാണ് ഷോർ ടെമ്പിളും രഥാ ടെമ്പിളും? മഹാബലിപുരത്ത്. ആൻഡ് കാശിനാഥ ടെമ്പിൾ അറ്റ് കാഞ്ചി. ഇതേ പല്ലവന്മാർ തന്നെയാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയത്? കൈലാസനാഥ ടെമ്പിൾ, കാഞ്ചിയിലെ കൈലാസനാഥ ക്ഷേത്രവും ഉണ്ടാക്കിയത് പല്ലവന്മാരാണ്.
ഇനി പാണ്ഡ്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു? പാണ്ഡ്യാസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ന്യൂമറസ് ടെമ്പിൾസ് ഇൻ മധുരൈ. പാണ്ഡ്യ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡ്യ രാജാക്കന്മാര് മധുരയില് ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങൾ പണി കഴിപ്പിച്ചു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല്ലവാസ്, പാണ്ഡ്യാസ് ആൻഡ് ചോളാസ്. ദീസ് kings were very famous in temple building. Then Pallava kings built 3 temples. Radha temple, Shore temple and Kailasanatha temple. Radha temple and Shore temple at Mahabalipuram. Mahabalipuram Radha temple and Shore temple. Then Kailasanatha temple at Kanchi. Kanchi Kailasanatha ക്ഷേത്രവും പണികഴിപ്പിച്ചത് പല്ലവന്മാരാണ്. പിന്നെ പാണ്ഡ്യാസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ന്യൂമറസ് ടെമ്പിൾസ് അറ്റ് ഇൻ മധുരൈ. മധുരയിലെ പാണ്ഡ്യ രാജാക്കന്മാര് ഒരുപാട് ന്യൂമറസ് ടെമ്പിൾസ് പണി കഴിപ്പിച്ചു. ഇനി ചോളാസ്. The Chola kings built a large number of temples. The Brihadeshwara temple, also called Rajarajeshwara temple at Tanjavur, is very well known. Rajaraja Chola dedicated it to Lord Shiva. അപ്പൊ നമ്മൾ പല്ലവ പല്ലവന്മാരുണ്ടാക്കിയ അമ്പലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഷോണേ? Radha temple, Shore temple, Kailasanatha temple. Radha temple and Shore temple at Mahabalipuram. Kailasanatha temple at Kanchi. അല്ലെ? കാഞ്ചിയിലെ കൈലാസനാഥ ക്ഷേത്രവും മഹാബലിപുരത്തെ രഥാ ക്ഷേത്രവും ഷോർ ടെമ്പിളും ആരുണ്ടാക്കിയതാ? പല്ലവ രാജാക്കന്മാരുണ്ടാക്കിയതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ചോള കിങ്സ് ബിൽറ്റ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ടെമ്പിൾസ്. ചോള രാജാക്കന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ ചോളന്മാരും ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Then Brihadeshwara temple is also known as Rajarajeshwara temple. Brihadeshwara temple or Rajarajeshwara temple built by the Cholas at Tanjavur. തഞ്ചാവൂരിലാണ് എന്ത് ബൃഹദേശ്വര ടെമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബൃഹദേശ്വര ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിച്ചത് ഈ ചോളന്മാരായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ രാജരാജേശ്വര ടെമ്പിൾ തഞ്ചാവൂരിൽ നിർമ്മിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ബൃഹദേശ്വര ടെമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ രാജരാജേശ്വര ടെമ്പിൾ തഞ്ചാവൂരിലാണ് ചോളന്മാർ നിർമ്മിച്ചത്. എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്തു? ദിസ് ടെമ്പിൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ലോർഡ് ശിവ. ശിവക്ഷേത്രമാക്കി മാറ്റി. അത് ശിവന് കൊടുത്തു. ശിവന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ആരാ ശിവന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത്? രാജരാജ ചോള. മനസ്സിലായോ? ഫേമസ് റൂളർ ആയിരുന്ന, ഫേമസ് കിങ് ആയിരുന്ന രാജരാജ ചോള ഈ ബൃഹദേശ്വര ടെമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ രാജരാജേശ്വര ടെമ്പിള് ലോർഡ് ശിവയ്ക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു. കൂടെ പറയാം. ചോള കിങ്സ് ബിൽറ്റ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ടെമ്പിൾസ്. ബൃഹദേശ്വര ടെമ്പിൾസ് ബിൽറ്റ് ബൈ ചോള at Tanjavur. Brihadeshwara temple also known as Rajarajeshwara temple. Then Rajaraja Chola was the famous ruler in Chola empire. He dedicated this temple to Lord Shiva. ശിവന് ദാനം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ശിവന് വേണ്ടി ഇത് സമർപ്പിച്ചു. Chola temples built in the Dravidian style. Early temples were simple structures. Later they became bigger and grander. The gateway of temple was called Gopuram. The main shrine where images of gods and goddesses were kept was known as Garbhagriha. The mandapa was generally situated in front of the main shrine. It was an audience hall where people gathered for prayers. On top of the main shrine was a tall structure or lower called Shikara. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. അത്രയും ഇപ്പൊ എടുത്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. ഓക്കെ. ചോള ടെമ്പിൾസ്, ചോള ക്ഷേത്രങ്ങള് ഏത് സ്റ്റൈലിലായിരുന്നു? ദ്രവീഡിയൻ സ്റ്റൈലിലായിരുന്നു അല്ലെ? ദ്രവീഡിയൻ സ്റ്റൈലിലായിരുന്നു ചോള ടെമ്പിൾ. ഏർലി ടെമ്പിൾസ് വേർ സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്.
Later, they became bigger and grander. അതിനുശേഷം ആദ്യം earlier times, Chola temples built in the Dravidian style, and these temples were in simple structures. Later, they came bigger and grander. അതിനുശേഷം ഇത് വലിയ വലിയ അമ്പലങ്ങളായി മാറി. The gateway of the temple was called ഗോപുരം. ഗേറ്റ്വേ, അമ്പലങ്ങളുടെ ഗേറ്റ്വേ എന്തറിയപ്പെട്ടു? ഗോപുരം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അമ്പലങ്ങളുടെ ഗേറ്റ്വേനെ ഗോപുരം എന്നറിയപ്പെട്ടു. The main shrine where images of gods and goddesses were kept was known as Garbhagriha. The images of gods and goddesses, ദേവന്മാരുടെയും ദേവിമാരുടെയും ഒക്കെ ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസ് എന്ത് ചെയ്തു? എവിടെ സൂക്ഷിച്ചു? Kept was known as Garbhagriha. ഗർഭഗൃഹ, ആ ദേവികളുടെയും ഗോഡിന്റെയും ഗോഡസസിന്റെയും ഒക്കെ ആ ഇമേജസ് ആണ് ഗർഭഗൃഹ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത്. The mandapa was generally situated in front of the main shrine. മണ്ഡപം എവിടെയായിരുന്നു? മെയിൻ കവാടത്തിലായിരുന്നു മണ്ഡപം. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, ചോള ടെമ്പിൾസ് ദ്രവീഡിയൻ സ്റ്റൈലിലായിരുന്നു. ആദ്യം സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലാണ് ഈ അമ്പലങ്ങൾ പണി കഴിപ്പിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഇത് വലുതാകാൻ തുടങ്ങി, ഗ്രാൻഡ് ആൻഡ് ബിഗ് ആയി മാറി. Then gateway of the temple was Gopuram. Main shrine were keep the images of gods and goddesses. This is known as Garbhagriha. Mandapa was generally situated in the main shrine. Then on the top of the main shrine was tall structure of tower called Shikara. The main shrine ടോപ്പില് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു ടോൾ സ്ട്രക്ചർ, അതിനാണ് പറയുന്നത് ഷിക്കാര. കണ്ടോ? ഷിക്കാര ചിത്രം കണ്ടോ നിങ്ങള്? സൺ ടെമ്പിള്, ലിംഗരാജ ടെമ്പിള്, ഷോർ ടെമ്പിൾ ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ അമ്പലങ്ങളുടെ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മെയിൻ ഷ്രൈനിന്റെ മുമ്പിലത്തെ മെയിൻ ഷ്രൈനിന്റെ ടോപ്പിലെ ആണ് എന്താണ്? ഷിക്കാര. അപ്പൊ ഷിക്കാര എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, ഗോപുരം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, ഗർഭഗൃഹ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, മണ്ഡപം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? Life in the Chola period was centered around the temple. Temples were not only places of worship but much more. Settlements often grew around temples. Many temples were centers of craft production as well. Large temples owned a lot of land gifted to them by kings and rich landowners. Land given to a temple called Devadana. The tax collected from this land was used for upkeep of the temple and to maintain the people who worked there. Priests, dancers, musicians, garland makers, idol makers, cooks, and many others. Temple also participated in land and overseas trade. The priest taught children in temple courtyards. Thus, temples during the Chola period were the hub of social, economic, and cultural life. Shone. Life in the Chola period was centered around the temple. ചോള കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യവാസം അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പലങ്ങളുടെ ചുറ്റുമായിരുന്നു, അമ്പലങ്ങളോട് ചേർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു. ടെമ്പിൾസ് were not only places of worship. ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു വേർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലം മാത്രമായിരുന്നില്ല ടെമ്പിൾ അല്ലെ? അമ്പലങ്ങൾ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും, മറ്റുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് അവര് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. മാത്രല്ല ലാർജ് ടെമ്പിൾ, അതായത് കൂടുതൽ അമ്പലങ്ങളും വലിയ വലിയ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ഓൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ്. വലിയ വലിയ അമ്പലങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ പള്ളികളായാലും അമ്പലങ്ങളായാലും അതൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളില്ലേ? നമുക്കറിയാം, പള്ളിയിൽ പോകും, പള്ളിയുടേതായ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ? അതുപോലെ അമ്പലങ്ങളുടെ വകയായാലും കുറച്ച് പറമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ അന്നത്തെ കാലത്തും എന്തുണ്ടായിരുന്നു? വലിയ വലിയ അമ്പലങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഭൂമിയൊക്കെ അവർക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ്? ഒന്നുകിൽ രാജാക്കന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഭൂ ഉടമകള് അമ്പലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തതാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോഴും അമ്പലവും പള്ളിയൊക്കെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാ? പുതിയ പുതിയ പള്ളികളൊക്കെ എങ്ങനെയാ വരിക? ഒരുപാട് ഭൂമിയുള്ള ആൾക്കാര് നല്ല റോഡ് സൈഡൊക്കെ നോക്കി സ്ഥലം ദാനം ചെയ്യും അല്ലെ? അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ അമ്പലങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം രാജാക്കന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ആര് കൊടുത്തതാ? വലിയ വലിയ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് കൊടുത്തതാണ്. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഭൂമി, ലാൻഡ് ഗിവൺ ടു ടെമ്പിൾ വാസ് കോൾഡ് ദേവദാന. അങ്ങനെ അമ്പലങ്ങൾക്ക് ഭൂമി ദാനം ചെയ്യുന്നതിനെ, ദാനം ചെയ്ത് കിട്ടിയ അമ്പലങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ദാനമായി കിട്ടിയ ഭൂമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ദേവദാന. എന്താ പറയാ? ദേവദാന. എന്താ ദേവദാന എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ലാർജ് ടെമ്പിൾ ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് അല്ലെ?
These land given these land para makale, these land gifted to them by kings or landowners. These lands are known as Devadana. Clear? Any? The tax collected from this land was used for upkeep of the temple and maintain the people who worked there. ഈ അമ്പലങ്ങളുടെ ഈ ഭൂമി അമ്പലങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ദേവദാനമായി കിട്ടിയ ഈ ഭൂമിയിലെ ലാൻഡ് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ടാക്സ് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും? അമ്പലങ്ങളുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ അവിടെ താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. അതായത് പ്രീസ്റ്റ് പുരോഹിതന്മാരുണ്ടാവും, അമ്പലങ്ങളിൽ പൂജാരി ഉണ്ടാവില്ലേ? അമ്പലങ്ങളിലെ നർത്തകികള് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലങ്ങളിലെ ഡാൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, പിന്നെ അമ്പലങ്ങളിലെ ഭക്ഷണം കുക്സ് ഉണ്ടാവാം. ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇവരുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ അമ്പലങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലെ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ടാക്സ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ സുൽത്താനേറ്റ് പീരിയഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ സുൽത്താനേറ്റ് പീരിയഡ്. The Turks and the Afghans introduced new styles and techniques of architecture. When used with the existing Indian styles, they gave birth to the Indo-Islamic style of architecture. Palaces, mosques, forts, and towers were constructed in this style, in this new style. ടർക്സ് അതായത് തുർക്കികള് അഫ്ഗാനുകള് ഇവരൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ ന്യൂ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ. തുർക്കിയിലെ ജനങ്ങള് തുർക്കികളും അതുപോലെ ജനങ്ങളും അഫ്ഗാൻസും ടർക്സ് ആൻഡ് അഫ്ഗാൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ന്യൂ സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് ടെക്നിക്സ്, ന്യൂ സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ. ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ പുതിയൊരു സ്റ്റൈൽ ആര് കൊണ്ടുവന്നു? ടർക്സ് ആൻഡ് അഫ്ഗാൻസ്. When fused with the existing Indian style, they gave birth to the Indo-Islamic style of architecture. ഇത് എന്താണ്? ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ആയിരുന്നു. ഇത് അതിനുള്ള ഒരു ഉത്ഭവമായിരുന്നു. പാലസസ്, മോസ്ക്, ഫോർട്സ് ആൻഡ് ടവേഴ്സ് were constructed in this new style. അതായത് അന്നത്തെ കൊട്ടാരങ്ങള്, പാലസസ്, മോസ്ക് പള്ളികള്, പിന്നെ ഫോർട്സ് കോട്ടകള്, ഇതൊക്കെ ടവേഴ്സ്, these were constructed in this style. In this style means Indo-Islamic style of architecture. Palaces, mosques, forts, towers, etc. are constructed in the new style, that is Indo-Islamic style of architecture. Indo-Islamic സ്റ്റൈലിലാണ് എന്ത് പണിതത്? അമ്പലങ്ങളും പിന്നെ മോസ്ക് പള്ളികളും പാലസും ഒക്കെ പണിതിരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? Last one, features. The two main features used in the buildings of this period were the arch, later refined and called the true arch, and the dome. There was no longer the need to construct pillars to support the roof. Starting with the half domes, there was a shift towards full domes. Some buildings also had minarets. Minarets. അപ്പൊ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ്, ടു മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ബിൽഡിംഗ്. ഈ ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ രണ്ട് മെയിൻ ഫീച്ചർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? ഒന്ന് ആർച്ച്, മറ്റൊന്ന് ഡോം. ആർച്ച് ആൻഡ് ഡോം ആർ ദ ടു ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് ബിൽഡിംഗ്സ്. There was no longer the need to construct pillars to support the roof. There was no longer the need to construct pillars. ഭിത്തികൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? റൂഫ് വേണ്ടേ? റൂഫ്. Starting with the half domes, there was a shift towards full domes. Some buildings also had minarets. Madtuo. Arch എന്താന്ന് അറിയില്ലേ? ആർച്ച് അറിയില്ലേ? വീടിന്റെ ഒക്കെ ആർച്ച് പണിയാറില്ലേ മക്കളെ? Most early structures were built of red sandstone. Later, monuments began to be made of stone covered with plaster. They were decorated with floral and geometric designs. Verses from the Holy Quran were also engraved on some. In many structures, motifs such as swastika, lotus, and bell were used.
അമ്പലങ്ങള് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഏർലി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് were built റെഡ് സ്റ്റോൺ. ആദ്യമൊക്കെ റെഡ് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പണി കഴിപ്പിച്ചത്, അമ്പലങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. അതിനുശേഷം മോണുമെന്റ്സ് began to made of stone covered with plaster. അതിനുശേഷം ആദ്യമൊക്കെ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് അമ്പലങ്ങൾ പണി കഴിപ്പിച്ചത്. Later monuments began to be made of stone covered with plaster. They were decorated with geometric design. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ സ്റ്റോണിനെ ഒക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തത് ജിയോമെട്രിക് ഡിസൈൻസിൽ, പല ഡിസൈൻസിൽ. Verses from Holy Quran were also engraved on some. ചിലതൊക്കെ എന്താ? ഹോളി ഖുറാൻ, വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ ഒക്കെ എൻഗ്രേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ in many structures motifs such as swastika, lotus, bell were used. അപ്പൊ മോട്ടീവ്സ്, ഒരു മോട്ടിവേഷൻ നൽകാൻ വേണ്ടി സ്വാസ്തികയും ലോട്ടസും ബെൽസും ഒക്കെ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചു അമ്പലങ്ങളിൽ. ഓക്കെ, ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയോളൂ. പ്ലീസ് റീഡ്. നന്നായി വായിച്ചു നോക്കണ ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ്, മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ബിൽഡിംഗ് in this period were arch and dome. Arch and dome. അല്ലേ? There were no longer the need to construct pillars to support the roof. Starting with the half domes, there was shift towards full domes. നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ആർച്ച് ആൻഡ് ഡോം അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വ്യക്തമായി ഗൂഗിളിൽ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ടെമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പിൾസ് ഡ്യൂറിങ് മെഡീവൽ പീരീഡ് എന്നൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ എല്ലാം വൃത്തി കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടോ പിക്ചേഴ്സ് കണ്ടോ? ടോംബ് ഓഫ് മുഹമ്മദ് ഷാ സയ്യിദ്. മുഹമ്മദ് ഷാ സയ്യിദിന്റെ ടോംബ് കണ്ടോ? തുഗ്ലക്കാബാദ് ഫോർട്ട് കണ്ടോ? തുഗ്ലക്കാബാദ് ഫോർട്ട് കണ്ടോ? ടോംബ് ഓഫ് ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് കണ്ടോ? വായിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന്. Okay. Next one, monuments. The Delhi Sultans built many monuments. Qutbuddin Aibak built the Quwat-ul-Islam Mosque in Delhi and the Adi Dinka Jonpra 2.5-day hut, a mosque in Ajmer. Quwat-ul-Islam
Mosque built in 1193 was the first mosque to be raised in India by a ruling dynasty. It was not just a symbol of the might of Islam, but also the might of the new political authority. Adai-Dinka Jonpra is said to have been built in 2.5 days. He also started the construction of the Qutub Minar and built the first story. Iltutmish added 3 more stories to each. Okay. ഇപ്പം ഡൽഹി സുൽത്താൻസ്, ഡൽഹി രാജാക്കന്മാർ, സുൽത്താൻമാര് ഒരുപാട് മോണ്യുമെന്റ്സ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്ക്. കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹി സുൽത്താൻ എന്ത് നിർമ്മിച്ചു? കുവാത്ത് ഉൽ ഇസ്ലാം മോസ്ക്. കുവാത്ത് ഉൽ ഇസ്ലാം മോസ്ക് അതെവിടെയാണ്? ഡൽഹിയിൽ. കുവാത്ത് ഉൽ ഇസ്ലാം എന്ന മോസ്ക് പള്ളി, മുസ്ലിം പള്ളി സ്ഥാപിച്ചത് കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്കാണ്. എവിടെ? ഡൽഹിയിൽ. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് അദൈ ദിൻക ജോൻപ്ര. കണ്ടോ അവിടെ പിക്ചർ കാണുന്നത്? അദൈ ദിൻക ജോൻപ്ര 2.5 day ഹട്ട്. ദിസ് മോസ്ക് ഇൻ അജ്മീർ. അപ്പം കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് നിർമ്മിച്ച 2 പള്ളികളാണ്, രണ്ട് മുസ്ലിം പള്ളികളാണ്. ഒന്ന് കുവാത്ത് ഉൽ ഇസ്ലാം മോസ്ക് ഇൻ ഡൽഹി, അദൈ ദിൻ ക ജോൻപ്ര ഇൻ അജ്മീർ. ഇതില് കുവാത്ത് ഉൽ ഇസ്ലാം മോസ്ക് 1193 പണി കഴിപ്പിച്ചത്. ഇതായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മോസ്ക് റേസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബൈ റൂളിംഗ് ഡൈനാസ്റ്റി. ഒരു റൂളിംഗ് ഡൈനാസ്റ്റി ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ഒരു പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പള്ളിയായിരുന്നു. ഇത് കുവാത്ത് ഉൽ ഇസ്ലാം. ഓക്കെ, മാറിപ്പോകരുത്. പിന്നെ പറയാണ് മക്കളെ, ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. ടൈം ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഓവർ. ബൈ ബൈ, സി യു.